Okay, so welcome back for the next class of the hydrology and water resources engineering. Now we are going to discuss about the unit number 3. We have completed the unit number 2 in the previous session. So unit number 3 is about stream gauging. Might be you are aware about that. What does it mean about the stream gauging? I will explain that in details. Okay. So we'll firstly see the syllabus of the unit and then we'll start for the further discussions. It includes the syllabi as a stream gauging, selection of the site for the stream gauging, various methods of a discharge measurement, in that area velocity method, slope area method, SWF and other modern methods. We are going to enlist all the methods, but we are going to highlight over the area velocity method, on which a number of the times or rather in each and every examination you will find the numerical either of a 6 marks or 8 marks or 5 marks. That is finding the discharge passing through the stream or a river at a particular location. That is about stream gauging. After that, next content in the same unit is about the floods. Then it includes the definition of the flood, factors affecting the flood, estimation of the peak flow, rational and other methods, design flood, hydrograph components, and recurrence period. That part comes under the flood. No doubt that here after the whatever the units are remained, they used to take and so less time because the content is less and the unique methods are there to solve the numericals or the examples. Okay, so instead of wasting the time, now I would like to proceed further for the stream gauging. So first and most important point is that what does it mean about the stream gauging, rather gauging. गेजिंग म्हणजे काय रे? तुम्ही बऱ्याच वेळा गेज हा शब्द ऐकला असेल. काय तरी गेज म्हणजे काय? एनीवन? गेज म्हणजे काय? कांबळे. गेज मीन्स व्हाट? प्रियांका दाभाडे, दळवे, बोला मला गेज म्हणजे काय रे? व्हाट यू नो अबाउट द गेज? ऐकला शब्द हा गेज कुठे ऐकला तुम्ही याच्या अगोदर? हॅव यू हर्ड अबाउट द गेज? हो सर, रेन गेज. रेन गेज, एक्झॅक्टली. ते काय करत होतं रे रेन गेज? व्हाट इट वॉज डुईंग? फॉर व्हाट पर्पज वी हॅव युज्ड रेन गेज? Measuring the rainfall. Measuring the rainfall. For measurement of rainfall, we have used the rain gauge. So what is that gauging then? Gauge means what? Is it a particular dimension? 2 centimeter, 4 centimeter, 9 centimeter, etc., etc. Is this is a gauge? Have you heard? No sir, no. Then, measurement or measuring. Okay, greatly. With respect to the whatever the name I had written over here, no, that is the stream gauging. With respect to that, or the rain gauge, we can say. With respect to that, we can say that gauge stands for the measurement. Rain gauge measures the rainfall. Stream gauge काय करत असेल रे मग? Stream gauge काय मेजर करेल ते? Stream gauging, river gauging, canal gauging. Canal bhi gauge असतात. So those are stream gauging is nothing but the procedure or the methodology or the method, we can say, of measurement of the discharge passing through that stream or a river. ओढ्यामधनं किंवा नदीमधनं जाणारी जी पाण्याची क्वांटिटी आहे ती आपण जी मोजतो, मेजरमेंट कॅरी आउट करतो, त्या पद्धतीला किंवा त्या मोजण्याला आपण स्ट्रीम गेजिंग असं म्हणतो. Similarly, if you are measuring the discharge passing through the river, then in that case it will be termed as a river gauging. If you are measuring the discharge passing through the canal, then it is called as a canal gauging, etc., etc. So stream gauging is nothing but the methodology of finding the discharge passing through the stream through a particular section or a particular location or through the river, we can say, or stream, we can say. Okay, so this is the idea basic about the stream gauging. So coming to the point regarding the precipitation, evaporation, evapotranspiration, for accuracy or for accurately measurement of them, it's quite difficult because precipitation used to vary from the point to point. Evaporation also varies from the point to point. Evapotranspiration also varies from point to point. Okay.
Okay. Okay. So regarding the precipitation, evapotranspiration, evaporation, their accurate measurement is quite difficult. Okay, and the methodologies which we are using, those are having the limitations. Suppose that we have installed a rain gauge at a college. ओके, आपण कॉलेजवरती रेन गेज लावलेला आहे आणि आपण समजा त्याला असाइन केलेला जो एरिया आहे दॅट इज आपण होल गोपाळपूर village we can say rather for particular case I am considering. And if the rainfall has been occurred only at the nearby college and in whole village there is no rainfall, गावामध्ये पाऊसच पडलेला नाहीये, तर त्या केसमध्ये आपली मेजरमेंट मध्ये अॅक्युरसी येत नाही. देयर इज अ एरर. बऱ्याच वेळा असं होतं की गावामध्ये पाऊस पडलेला असतो पण कॉलेजवरती पाऊस पडलेला नाहीये. देयर इज अन एरर्स वी कॅन से. म्हणजे काय झालं, जी मेथड आपण वापरली, जर एनगेज वापरली, त्याच्यामध्ये काय झालं, लिमिटेशन. ओके, सो for those purposes means for the measurement of evaporation, evapotranspiration, etc., we have several limitations on all those things. Okay, so the most satisfactory determination of the runoff from the catchment, म्हणजे ते आता हे मी असं भाग का म्हटलं किंवा त्या अनुषंगाने मी पुढे काय घेतोय, कारण याच्यामध्ये आपल्याला तेवढी अॅक्युरसी मेंटेन करता येत नाही रेनफॉल मध्ये. मग आपण तसं जर का स्ट्रीम गेजिंग मध्ये ठेवलं तर आपल्याला ओढ्यामधनं किंवा नदीमधून वाहणारं पाणी काही कळणार नाहीये. त्याचबरोबर जर का आपण ते अॅक्युरेटली नाही मोजू शकलो, अल्टिमेटली काय होणार आहे, पाऊस पडल्यानंतर ना, म्हणजे रेनफॉल जर का आपण अॅक्युरेट मेजर करू शकलो तर आपल्याला रन ऑफ किती होईल ते आपल्याला लगेच कळणार आहे. बरोबर. लॉसेस, इव्हॅपोरेशन, इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन किती लॉस आहे ते कळल्यानंतर आपल्याला कॅचमेंटच्या आउटलेटला किती पाणी येणार ते कळणार आहे. परंतु आपण काय म्हटलं की तिथे लिमिटेशन्स आले. मग आपल्याला काय करायचं आहे, रन ऑफ हा आपल्याला व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करायचा आहे. कशामधनं, त्या कॅचमेंट मधनं येणारा. ऍट द लास्ट होणारा रन ऑफ जो आहे किंवा फ्लड असणार आहे किंवा पडलेल्या पावसाचं पाणी जे असणार आहे ते नदीमधनं किंवा ओढ्यामधनं त्या कॅचमेंटच्या बाहेर आउटलेटला येणार आहे. It means that if we are failed to measure the evaporation, evapotranspiration, rainfall, etc., or the losses we can say, we must be in a position to have an accuracy in the amount of the water passing through that catchment or coming out of that catchment. So the most satisfactory determination of the runoff from a catchment is by measuring the discharge of the stream draining it. म्हणजे त्याच्यामधनं जो होणार आहे त्याच्यामध्ये आपण मेजर केला, काय म्हणतो, डिस्चार्ज जो पास त्या एरियामधनं, त्या कॅचमेंट मधनं जो बाहेर येणार आहे तो मेजर करणे म्हणजे आपलं काय झालं, त्याला स्ट्रीम गेजिंग म्हणायचं. म्हणजे बाकीचे पॅरामीटर्स जर का आपण मेजर नाही करू शकलो तर आपण जर का तो नदीमधनं पडणारं बाहेर जे पाणी आहे, जाणारं वाहणारं पाणी आहे, ते जरी मेजर केलं, that gives us an idea about how much amount of the water or rainfall has been occurred if you are doing the infiltration, all those things. That is the idea, basic idea I want to say over here. The measurement of the flow through the river or the stream is called as stream gauging. म्हणजे नदीमधनं किंवा ओढ्यामधनं जे वाहणारं पाणी आहे त्याची क्वांटिटी मेजर करणं म्हणजेच काय करणं तर that is nothing but the stream gauging. Okay, so stream gauging is nothing but now the measurement of the flow or the discharge of the water passing through the river or the stream. Say, consider as an example I have taken from the internet itself. So this is one of the river. We'll consider that this is the water or this is the flow which is flowing through this. So this is the direction of the flow. From our side towards the opposite side the water is flowing and we need to measure this discharge. So various methods and techniques are there. We are going to discuss one by one. Okay. So methods of stream gauging, there are mainly two methods, direct and indirect. In direct method, again sub methods are there: stage discharge method, area velocity method, dilution technique, electromagnetic method, ultrasonic method. Those are direct methods, when directly we used to get the assess or directly we are assessing the water by going in that region or by directly having an contact with that river or a stream. That is the idea. Whereas the second one, that is the indirect method, that is use of hydraulic structures, slope area methods. Okay, this is the basic one. Now we'll discuss one by one those methods. So first one, stage discharge. Stage and discharge म्हणजे काय की stage is nothing but the height of the water which is flowing through that stream or a river. तर नदीमधनं किंवा ओढ्यामधनं जे वाहणारं पाणी आहे त्याची जी डेप्थ असते त्या डेप्थला आपण स्टेज असं म्हणतो. मग काय केलं जातं की एका नदीचं किंवा एखाद्या ओढ्याचं, बऱ्याच वेळा आपण पाहतो बघा, एखादा जर का ब्रिज असेल, जर का म्हणजे आपण काय म्हणतो ब्रिजच्या ज्या पियर्स असतात त्या पियर्सला गेजिंग केलेलं असतं, त्याच्यावरती मार्किंग केलेलं असतं. 2 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स मध्ये
तो लिस्ट काउंट ठेवून तिथं काय केलेलं असते, मार्किंग केलेलं असतं. त्याचा वापर कशासाठी होतो, तर किती डेप्थने पाणी त्या नदीमधून किंवा त्या ओढ्यामधून वाहतंय ते मेजरमेंट करण्यासाठी होतं, किंवा डायरेक्टली आपल्याला व्हॅल्यू कळते. तर ती व्हॅल्यू कळल्यानंतर काय केलं जातं, की सुरुवातीला त्या डेप्थला म्हणजे समजा 1 मीटर डेप्थने पाणी वाहते पर्टिक्युलर रिजन मधनं, त्या ओढ्यामधनं किंवा नदीमधून 1 मीटरच्या डेप्थने पाणी वाहत असताना सेंटरला आपण समजा गेज लावलेला आहे असं आपण अजून करूया. साईडच्या बँक्स आपल्याला माहिती आहे, सगळ्याच्या सगळं कंडिशन्स माहिती आहेत ते आपल्याला, आणि तिथे काय केलं आपण त्या साईडला तिथे युरोड होणार नाही सरफेस किंवा डिपोजिशन होणार नाही असं आपण अजून केलेलं आहे. ओके, म्हणजे गायडिंग आपण काय म्हणतो आपण त्याला, साईडला अबुटमेंट्स वगैरे सगळं कंडिशन्स आहेत आपल्या, पाणी बरोबर गाईड होऊन पुढे जात आहे, आणि तिथं आपण काय केलंय, मार्किंग केलेलं आहे. बऱ्याच वेळा तुम्ही कॅनल मध्ये सुद्धा बघितलं असेल, असं कॅनलला सुद्धा बरोबर आपलं शेप असा म्हणजे व्हेंचुरी टाईप केलेलं असतं, सॉरी आपण नॉच टाईप केलेलं असतं, आणि तिथून काय केलेलं असतंय, तिथं त्याच्यावरती मार्किंग केलेलं असतं. त्या मार्किंगला म्हणजे 1 मीटरला बरोबर काय केलं असतं, क्वांटिटी मेजर केलेली असते. म्हणजे समजा 1 मीटर डेप्थ जर का पाणी वाहत असेल, for that case suppose that 1 cubic of water is passing, when the depth is 1 meter, the amount of the discharge passing to the river is 1 cubic. 1.5 say 1.5 cubics, 2 meters say as an 3 cubic. Likewise, म्हणजे सुरुवातीलाच काय केलं असतं की तिथं त्या डेप्थला पाणी असताना किती क्वांटिटी पास होतीये ती मेजर केलेली असते, आणि नंतर काय करायचं, फक्त किती डेप्थने पाणी वाहतोय बघायचं, दॅट डेप्थला क्वांटिटी कळते. दॅट इज कॉल्ड एज अ स्टेज डिस्चार्ज. याचं रिलेशनशिप डेव्हलप केलेलं असतं, म्हणजे तो ग्राफ जनरेट केलेला असतो, and after that generating the graph for a particular site or a location or a river or a stream, just we need to have a data of a stage. किती डेप्थ पाणी फक्त पाहिजे असतं आपल्याला, तेवढी डेप्थ कळली की आपल्याला बरोबर डिस्चार्ज समजून जातो. So the stage, it is the vertical distance of the water surface at a section from the datum, जे काय अजून केलेलं डेटम रेफरन्स पासून. In this method, the relationship between the stage and corresponding discharge at a section is established. म्हणजे किती डेप्थला किती डिस्चार्जचा रिलेशनशिप काढलं जातं, आणि त्याच्यानुसार बरोबर तो आपलं इक्वेशन जनरेट केलेलं असतं. Then by knowing only the stage, म्हणजे वॉटरची डेप्थ कळाली की discharge can be easily calculated. I will show you the example over here. This is a log curve which is shown over here. So here the relationship between the gauge height, that is the distance of the water we can say, or water depth, and the corresponding discharge, that relationship is developed. So for 2 meters we can say generally about 1.1 cubic of the water is flowing. Then here for the 0.7 meter of the water depth, how much it is, 20 cubic is there. Then for a 1 meter of the depth, it's about a 40 cubic of the water is there flowing through that stream or a river from the particular section. आता एकदा हा जर का आपण ग्राफ तयार केला की नंतर आपण काय करायचं आहे, just we need to measure the height of the water depth, or the water depth rather, and we need to calculate the corresponding discharge. As simple as this is a stage discharge method. Might be I will have some of the sketches with this. How to measure the stage, म्हणजे तो डेप्थ कशी मोजायची. पहिल्या स्टेप मध्ये करायचं, डिरेक्टली वी हॅव टू मार्क द पॉइंट्स ऑन दी वॉल्स ऑफ द पियर्स, जे काय त्याच्या काय म्हणतो आपण, पियर जे असतात ब्रिजच्या, त्या ब्रिजच्या पियर्स वरती डायरेक्टली त्या रीडिंग्स मार्क करायचे. दॅट इज by using the first is a stop gauge. The graduated stops are fixed at a well and clearly defined control points such as walls, piers, abutment, etc., or directly the readings are marked over there. Okay. Then gauges may be vertical or inclined. तुमचा स्टाफ गेज जो असणार आहे तो प्रत्येक वेळी उभाच असेल असं काही नाहीये. If at a site particularly we don't have a bridge and where we want to measure the discharge, then in that case the slanting edges also used, and from slanting edges by using a trigonometry or the mathematical equations we used to get a vertical distance. Okay. For a shallow depths in the rivers, ज्या ठिकाणी पाण्याची डेप्थ ही शालो असते, इन दॅट केस अ सिंगल स्टाफ इज सफिशियंट. स्टाफ इज अ मेट्रिक स्टाफ वी कॅन से. फॉर डीप रिव्हर्स, जिथे आपल्या खूप खोल नद्या असतात, तिथे आपल्याला कंपल्सरी काय लागतं, वी हॅव टू हॅव अन स्टाफ गेज ऍज अ प्रेफर्ड विथ अ मिनिमम ऑफ 0.5 मीटर ओव्हरलॅप. म्हणजे सेक्शनल स्टाफ म्हणजे काय करायचं, पहिला इकडे असेल, दुसरा या बँकला इकडे असेल, तिसरा आय विल शो यू द स्केच सो दॅट यू विल गेट अन आयडिया. हा, दिस इज द vertical staff gauge. कुठे वापरला पण, शालो रिव्हरला वापरला. जस्ट मिनिट, आय विल गो विथ दिस. हा, दिस इज युज्ड फॉर द शालो गेज, सॉरी शालो रिव्हर. एकच स्टाफ वापरला. पण इथं काय झालं, नदी आपली खूप डीप आहे, मग काय केलं आपण, सेक्शनल स्टाफ म्हणजे काय, एक इथं लावला, दुसरा इथं, तिसरा इथं. पण कंडिशन काय आहे की जो ओव्हरलॅप अलाउन्स जो आहे दोघांमधला,
that overlap must be of a minimum 0.5 meters. ओव्हरलॅपिंग पाहिजे, म्हणजे इथं बघितलं आपण तर जास्त आहे, नंतर इथलं बघितलं आपण तर ते मिनिमम किती आहे 0.5 मीटर ठेवलेलं आहे. वरचा स्टाफ इथं असेल किंवा याच्या खाली असेल दुसरा स्टाफ आणखी. सो लाईकवाईज, सो व्हेनेवर इट इज हॅव्हिंग अ लार्ज डेप्थ, इन दॅट केस वी हॅव टू गो फॉर ओव्हरलॅपिंग. म्हणजे काय, समजा तुमचं 1 मीटर आहे, इथं पण 1 मीटर आलं, इथं पण 1.5 आहे, 1.6 आहे, तुमचा पुढचा 1.6 इथे येणार, म्हणजे या दोघांवरती 1.6 रीड होणार, 1.7, 1.8 कसंही असेल तुमचं रीडिंग. लाईकवाईज वी विल हॅव द रीडिंग्स अँड वी विल बी एबल टू note down those readings, and once we will get the readings we will get easily the discharge passing through that. This is about a sectional stop. कधी वापरायचं, when the rivers are deep, but the condition is that a minimum overlap of a 0.5 meter is essentially required. Okay, so notable point is the overlapping must be of a 0.5 meters. Then next method is of using measurement of the stages of a wire gauge. वायर गेज मध्ये काय केलं जातं, डायरेक्टली अशी पुली लावलेली असते, फिक्स स्ट्रक्चर असते, त्याच्यावर त्याला एक वेट बांधून ते खाली सोडलं जातं. किती हाईटला गेलं कसं मोजणार, जिथं आपण पुलीवरनं दोरी खाली सोडतोय ती हाईट आपल्याला माहित असते, एच पहिल्यांदा मोजून घेत, कॅपिटल एच. तिथं नंतर आपण किती दोरी खाली सोडली, दॅट इज अ स्मॉल h1. h minus h1 gives directly as a gauge height, म्हणजे तिथली वॉटरची डेप्थ मिळाली. नॉन डेप्थ relation is already developed, we will get the discharge. That is a wire gauge. काय केलं आपण, have the measure the water surface elevation. Water surface elevation measure केलं from the fixed points laying over the water surface such as a bridge etc. And from that just deducted that height as h1. Just a minute. Okay, from the total depth we got here as a water depth, actual water depth we can say. Okay. Next method of the measurement of the stage is automatic stage recorder. Automatic stage recorder मध्ये काय केलेलं असतंय, एक साइडला अशी वेल कन्स्ट्रक्ट केलेली असते आणि त्या वेलला कनेक्शन्स ह्या बरोबर रिव्हर मध्ये दिलेले असतात. ते तुम्हाला दिसते बघा कनेक्शन्स येतो. ज्यावेळेस पाणी कमीत कमी असेल त्यावेळेस याच्यामधून आतमध्ये येईल, हायेस्ट असेल त्यावेळेस इथून आतमध्ये येईल. आणि तो हा फ्लोट आहे, गेजिंग फ्लोट आहे. हा वरती आला की आपल्या बरोबर काय होतं, इथं रॅप केलेला असतो, ड्रम असते, ड्रम वरती ग्राफ पेपर रॅप केलेला असतो. हा वरती आला किंवा खाली गेला की काय होणार, बरोबर याच्यावरती ते रिडिंग असं मार्क होत जाणार अँड वी विल बी इन द पोझिशन टू टेक द रिडिंग्स ऑटोमॅटिकली. ओके, this is about automatic stage recorder. It measures the water depth continuously and the readings are recorded on the clock driven drum wrapped with a chart. म्हणजे जसं आपण ऑटोमॅटिक रेनगेज बघितले होते, त्याच्यामध्ये काय होतं की तिथं क्लॉक ड्रिव्हन ड्रम होता, 24 तासामध्ये त्याचं एक रोटेशन व्हायचं. ओके, कम्प्लीट रोटेशन. आणि त्याच्यामध्ये काय होत होतं की जर का पाण्याची डेप्थ वाढली किंवा मेजर्ड अमाऊंट आहे त्याप्रमाणे पेनची निडल जी होती ती खालीवर व्हायची आणि बरोबर तिथं रॅप केलेल्या कागदावरती ते चार्टवरती रिडिंग्स मार्क केले जायचे. सिमिलरली हिअर ऑल्सो whenever depth is increasing or decreasing, this drum is going to rotate and it is going to complete one rotation in 24 hours. Means in a day how much fluctuating that depth is there, that will be get recorded automatically and we are in the position to know about that how much amount of the water was flown through this river. त्या नदीमधून किती पाणी वाहून गेलं 6 वाजता, 7 वाजता, 8 वाजता किंवा पर्टिक्युलर टाइम इंटरवलला, that will be calculated easily. Okay, then the next and the most important method, आता आपण स्टेज डिस्चार्ज आपण बघितली, नंतरची आहे ती एरिया व्हेलॉसिटी मेथड. एरिया व्हेलॉसिटी मध्ये काय केलं जातं की वी आर नोईंग दॅट द प्रॉडक्ट ऑफ द एरिया अँड व्हेलॉसिटी गिव्स अस अ डिस्चार्ज. हाऊ इज इट सो, बिकॉज एरिया इज हॅव्हिंग द युनिट एज अ meter square or a centimeter square. I will go with the explanation. Okay, just a minute. Area is having the unit as a square meter we are considering, and the velocity is having the unit as a meter per second. Means we used to get the ultimate unit as a meter per second. Means if you are able to measure, or if we are in the position to measure the area and the velocity of a water flowing through a particular section, in that case by taking that product we are getting the directly a discharge. Q is equals to area into velocity in meter cube per second. So for that what we used to do, suppose that this is a river or a stream दाखवली with cross section घेतलेला आहे, and that section is divided into the number of strips, vertical strips. उभ्या त्याच्या पट्ट्यांमध्ये तो काय केलं, डिवाइड केलेलं असतं. and we used to measure firstly the velocity of the flowing water in each and every step. जे काही आपण व्हर्टिकल डिवाइड केल्या तर फॉर्म केल्या त्या प्रत्येक व्हर्टिकल मधनं जी काही व्हेलॉसिटी आहे वाहणाऱ्या पाण्याची
ती व्हेलॉसिटी मेजर केलेली असते. त्याचबरोबर प्रत्येक व्हर्टिकलचा क्रॉस सेक्शनल एरिया घेतला जातो आणि तो एरिया आणि तिथली व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, समजा दिस इज अ फर्स्ट वन, म्हणजे इथं काय असेल, एरिया A1 असेल, व्हेलॉसिटी V1 असेल, डिस्चार्ज Q1 असेल. सिमिलरली फॉर द लास्ट वन, area as a AN, velocity as a VN, so discharge will be QN. So total discharge Q will be summation of A V म्हणजे AN VN we can say, म्हणजे सर्व Q1 Q2 Q3 ची जर का आपण ऍडिशन केली म्हणजे A1 V1 plus A2 V2 up to the AN VN, we used to get directly the discharge passing through that stream or a river through that particular section. प्रोसिजर काय सांगते की व्हेलॉसिटी मेजर करताना सुद्धा आपण दोन पद्धतीने मोजतो. ते त्याच्यासाठी आपण काय करतो की आपण करंट मीटर वापरतो. तो आणखी पुन्हा दोन पद्धतीने. आय विल एक्सप्लेन दॅट वन बाय वन. So it includes the measurement of the area of the stream at a gauging site and the corresponding velocity at the same site. त्या साईडचा म्हणजे या साईडचा इथला आपल्याला काय करायचं आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया मोजायचा आहे. त्याचबरोबर इथनं वाहणाऱ्या पाण्याची जी व्हेलॉसिटी असणार आहे ती व्हेलॉसिटी व्ही मोजायची आहे आणि A इंटू व्ही केला की आपल्याला बरोबर काय मिळणार आहे, डिस्चार्ज मिळणार आहे. accuracy आपण काय करतोय, we used to divide that area into number of vertical strips. Generally the cross section is divided into 15 to 25 segments. 15 ते 25 सेगमेंट्स मध्ये हा जो एरिया आहे तो एरिया आपण काय करतो, डिवाइड करतो. हा एरिया सेगमेंटल एरिया 15 to 25 सेगमेंट्स मध्ये म्हणजे स्ट्रिप्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स मध्ये आपण डिवाइड करतोय. ओके, देन the cross sectional area of every segment and the velocity at every segment, प्रत्येक सेगमेंटचा एरिया आणि प्रत्येक सेगमेंटची व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट केली जाते. and after that the summation of product of the areas and velocities for every segment is calculated as a total discharge Q is equals to area into the velocity. Okay, the depth of the each vertical, म्हणजे आता किती बाबा की इथं डेप्थ किती आहे पाण्याची ती आपल्याला डेप्थ काढायची आहे. मग आपण काय करतो, तर ती डेप्थ काढण्यासाठी आपण करतो, एक तर आपण प्लंब वापरतो. पण प्लंबचं काय होतं, पाण्याच्या व्हेलॉसिटीमुळे काय होतं, तो प्लंब पुढे निघून जातो, आपल्याला डेप्थ ऍक्युरेट मिळत नाही, जास्त मिळते. सो instead of that what we used to do or what the methodology is adapted, it is echo depth recorder. echo system मध्ये इथून आवाज सोडायचा, त्याचं रिफ्लेक्शन घेतो, सोनार सिस्टम आपण म्हणतो. that echo depth recorder is used for measurement of the depth. So depth will be known to us, width will be known to us, area we will get, and velocity we have to measure. Okay, so likewise the simple method is the area velocity method. Now how to proceed now, the velocity in the subsections म्हणजे प्रत्येक सेक्शन मध्ये जी velocity आहे is measured by the current meter or the float. सरफेस व्हेलॉसिटी फ्लोट ने मिळणार, त्याची एव्हरेज व्हेलॉसिटी आपल्याला आपण जसं हायड्रोलिक इंजिनिअरिंग मध्ये बघितलं होतं बघा की P is equals to K into Vn likewise, Ks into Vs likewise. तो त्याचा सरफेस व्हेलॉसिटीचा कन्व्हर्जन रूल आहे आपल्या एव्हरेज व्हेलॉसिटी साठीचा. by using that we used to quote, but for more accuracy we used to have a current meter. The current meter कसा वापरायचा I will explain that, then we will go for the numericals associated with that. So there are two methods of determining the discharge in the each elemental strip. प्रत्येक elemental strip मधला डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी आपल्याकडे दोन मेथड आहेत, मीन सेक्शन मेथड आणि मिड सेक्शन मेथड. मिड सेक्शन म्हणजे काय, मध्यंतरी, त्या सेक्शनच्या मध्यंतरी. त्याच्यामध्ये काय काय केलं होतं पहिल्यांदा सांगतो मला विथ रिस्पेक्ट टू द स्केच. आय हॅव टेकन द स्केचेस ओव्हर हिअर, जस्ट अ मिनिट. हा, so might be you are observing the sketches to the right hand side and the explanation to the left hand side. So first one I am explaining here as a mid section method. Mid means the center point we can say, or the काय म्हणतो आपण त्याला, if we have mid म्हणजे central tendency we used to say that. In this method the vertical in which the velocity measurements are made, okay, by 1 point method or 2 point method. I am going to explain that 1 point method and 2 point method. 1 point method and 2 point method म्हणजे काय, जर का शालो डेप्थ असेल तर फक्त व्हेलॉसिटी करंट मेथडने एकाच डेप्थला मोजली असते, दाखवले बघा y1 y2 दाखवलेला आहे. याच डेप्थला म्हणजे काय, ती बरोबर 0.6d ला, म्हणजे 1 मीटर असेल तर 0.6 मीटरला करंट मीटर ठेवायचा, व्हेलॉसिटी मोजायची. पण जर का डीप रिव्हर असेल, डेप्थ जास्त असेल तर 2 डेप्थला म्हणजे 0.2d आणि 0.8d, टोटल डेप्थच्या 0.2 टाइम्सला आणि टोटल डेप्थच्या 0.8 टाइम्सला मेजर करायची व्हेलॉसिटी. आणि त्या दोघांची एव्हरेज व्हेलॉसिटी म्हणजे काय येणार, तर व्ही एव्हरेज इज इक्वल्स टू व्ही ऍट 0.2 प्लस व्ही ऍट 0.8 डिवाइडेड बाय 2. जसं की आपण व्हेलॉसिटी डिस्ट्रीब्युशन इन द कॅनॉल्स बघितलं होतं. लाईकवाईज वी हॅव टू गो, दॅट इज अ 2 पॉइंट मेथड अँड 1 पॉइंट मेथड. 2 पॉइंट मेथड मध्ये 2 वेळा मोजला जातो 0.2 आणि 0.8 ला,
आणि सिंगल पॉईंट मध्ये डायरेक्टली 0.6 डी ला मेजर केला जातो. दॅट इज आयडिया फॉर दी मेजरमेंट ऑफ द व्हेलॉसिटी. सो मिड सेक्शन मध्ये आपण काय करतोय इन दिस मेथड the vertical in which the velocity measurements are made is taken as the middle of the strip. म्हणजे जे आपण velocity measure करतोय समजा ही आपली पहिली स्ट्रीप आहे, सेगमेंट आहे आपली, ही आपली पहिली व्हर्टिकल आहे, आपण सेक्शन घेतला हा पहिला. ओके, याच्यामध्ये जे आपण व्हेलॉसिटी मोजणार ती व्हेलॉसिटी बरोबर जी आपण व्हर्टिकल घेतोय त्या व्हर्टिकलच्या वरती घेतला जातो, सेंटरला. इज टेकन ऍज द मिडल ऑफ द स्ट्रीप. ओके, म्हणजे इथं आता याचा मिड पॉईंट येतो. जर का मी दुसरी सेगमेंट मी इकडच्या साईडला घेतो, इकडं कलर केलेला नाहीये, ही आपली सेगमेंट आहे, बरोबर आहे का. या सेगमेंट मधली जी व्हेलॉसिटी असणार आहे फ्लोईंग वॉटरची ती बरोबर आपण या सेगमेंटच्या मध्यंतरी म्हणजे सेंटर पॉइंटला आपण व्हर्टिकल म्हणतो त्याला आपण. ही स्ट्रीप झाली आपली, मी डार्क केलेली ही स्ट्रीप आहे, या स्ट्रीपची ही व्हर्टिकल आहे. दिस इज द व्हर्टिकल ऑफ दिस स्ट्रीप. या व्हर्टिकल वरती म्हणजे व्हर्टिकल कुठे असणार बरोबर या स्ट्रीपच्या सेंटरला मध्यंतरी असणार आणि ह्याच्यावरती आपण व्हेलॉसिटी मेजर करतो. कोणत्या मेथड मध्ये? मिड सेक्शन मध्ये. सो द व्हर्टिकल इन विच द व्हेलॉसिटी इज व्हेलॉसिटी मेजरमेंट्स आर कॅरिड आउट आर टेकन ऍज द मिडल ऑफ द स्ट्रीप. त्या स्ट्रीपच्या बरोबर मिडलला घेतल्या जातात. अँड दी वॉटर डेप्थ डी इन द व्हर्टिकल इज टेकन ऍज द मेन डेप्थ ऑफ द स्ट्रिप्स. म्हणजे जी डेप्थ असणार की नाही, आता व्हेलॉसिटी आपण घेतली इथं या व्हर्टिकल वरती, पण जी डेप्थ असणार ती कुठली असणार? इकडच्या साईडची डेप्थ आणि इकडच्या साईडची डेप्थ. समजा मी याला D2 असं म्हणतो आणि याला मी D1 असं म्हणतो. मग कुठली डेप्थ घेणार? तर D विल बी द ऍव्हरेज, D1 प्लस D2 बाय 2. ऍव्हरेज डेप्थ घेतली आपण, बरोबर. टेकन ऍज मीन डेप्थ ऑफ द स्ट्रीप. मीन म्हणजेच ऍव्हरेज डेप्थ घेतली. मग पुढे काय येणार? डिस्चार्ज काय येणार? एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. एरिया काय असणार? तर विड्थ ऍव्हरेज घेतलेली. ओके, विड्थ आपण डायरेक्टली मेजर केली. डेप्थ, जी डेप्थ आपण ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट केली. सो ऍव्हरेज डेप्थ इंटू ऍव्हरेज डेप्थ इंटू विड्थ इंटू दी velocity, it is average velocity which we have taken for these 2 points. This is the mid section method. Mid section method मध्ये काय करतो आपण? Velocity is getting measured at the center or at the काय म्हणतो आपण middle of the that strip, and depth काय करतो आपण? Average of the two sides slanting. This is for the mid section method. I will explain once again. And in this method, for the getting and the width of the first and last segment, आता आपण डायग्राम बघूया इथं जरा. या डायग्राम मध्ये जर आपण बघितलं तर पहिली सेगमेंट आणि लास्टची सेगमेंट साधारणतः आपल्याला ट्रायंग्युलर दिसते. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट आय एम कन्सिडरिंग. ओके, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट. डॉटेड इंडिकेट्स द बाउंड्री लाईन. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट आय हॅव टेकन ओव्हर. आर्बिटरीली डॉटेड हा सरफेस तुमचा असा असणार आहे, बाउंड्री इथं रिव्हरची. सिमिलरली या साईडला वरचा सरफेस तुमचा हॉरिझॉन्टल असणार, इकडचा व्हर्टिकल असणार, पण हा सरफेस तुमचा साधारणतः आर्बिटरी असणार. बट इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, आर्बिटरी ट्रायंगल. बट फॉर कन्सिडरेशन ऑफ द विड्थ, याची जी काही विड्थ आहे कुठपर्यंत, कुठपर्यंत, तर ही जी आपण W1 जे आपण म्हणतो की नाही इथली, ही म्हणजे ही आपली एक्झॅक्टली विड्थ आपली एवढी येते. ही इथून ते इथपर्यंत आपली विड्थ असते. ही विड्थ कशी काढली जाते? तर तिला W1 बार असं म्हटलं जातं. ऍव्हरेज विड्थ ही कशी काढायची? तर हा जो पोर्शन आहे, आता याच्यामध्ये बघा काय होतं, इथलं जे पाणी वाहणार आहे या पाण्याला व्हेलॉसिटी कुणाकुणामुळे असणार आहे? इकडच्या साईडच्या वाहणाऱ्या पाण्यामुळे इथं व्हेलॉसिटी असणार आहे. त्याचबरोबर ऍडजस्टंट साईडचं जे काही पाणी वाहत आहे त्याच्यामुळे व्हेलॉसिटी असते. म्हणजेच साधारणतः इकडच्या साईडचं काही पाणी आणि इकडच्या साईडचं काही पाणी दोघं मिळून इथल्या पाण्याला ऍक्च्युएट करतात, इथली व्हेलॉसिटी ऍक्च्युएट करतात. सिमिलरली या साईडला सुद्धा इकडच्या साईडचं काही पाणी आणि इकडच्या साईडचं वाहणारं सर्व पाणी मिळून इथलं सर्वच्या सर्व जे वॉटर आहे त्याची व्हेलॉसिटी ऍक्च्युएट करतात. मग त्यासाठी विड्थ किती घ्यायची वाहणाऱ्या पाण्याची? तर इकडच्या साईडचा जो पहिली आपली स्ट्रीप होती की नाही तिची पूर्णपणे W1 इथपर्यंत दिलेली, आणि W2 जे आहे की नाही कुठून ते कुठपर्यंत आहे, इथून ते इथपर्यंत आहे, हिचा हाफ घ्यायचा, W2 चा हाफ घ्यायचा. W1 प्लस W2/2 म्हणजे पहिला लेफ्ट पासून दिलेला असेल आपल्याला. समजा की आपली लेफ्ट बँक आहे रिव्हरची, लेफ्ट बँक पासून पहिला स्टेगमेंट कुठे आपली 2 मीटर्सला आहे, दुसरी कुठे आहे समजा 3 मीटरला आहे, म्हणजे इथं किती झालं आपलं 1 मीटर झालं इथून ते इथपर्यंत. म्हणजे हे तुमचं W1 आहे, हे तुमचं W2 आहे. आपल्याला पाहिजे काय? W1 बार पाहिजे. ओके, ते कुठपर्यंत असणार आपलं इथपर्यंत. म्हणजे काय असणार? W1 कम्प्लीट प्लस W2 चा हाफ त्याचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 टाइम्स द W1. W1 म्हणजे कुठला? लेफ्ट साइड वाला असेल.
सिमिलरली लास्ट सेगमेंटला nth वाला एकदम पेरी वाला त्याची पूर्ण डेप्थ सॉरी पूर्ण विड्थ प्लस हाफ ऑफ इट्स ऍडजस्टंट म्हणजे n-1 वाला बाय 2 म्हणजे ते हाफ केला याचा दोघांचा त्यांची समेशनचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 टाइम्स दी विड्थ ऑफ अ लास्ट सेगमेंट 2 टाइम्स WN आपण म्हणतोय. आणि राहिलेल्या सर्व सेगमेंट्सला काय असणार तर त्याच्या लेफ्ट साइडचं अर्ध आणि राईट साइडचं अर्ध. फॉर एक्झाम्पल आय वुड लाईक टू गो फॉर हिअर हॅश 1 ही आपली पूर्णपणे बरोबर आहे का. याची आपल्याला ऍव्हरेज विड्थ पाहिजे किती असणार मग याच्या लेफ्टला जी विड्थ दिसते आपल्याला इकडची हिचा हाफ पोर्शन म्हणजे हा हॅच केलेला आणि हिच्या साइडचा हाफ पोर्शन इकडचीचा हाफ पोर्शन हा म्हणजे हा हॅचिंग केलेला. दॅट इज विड्थ ऑफ लेफ्ट स्ट्रिप बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ राईट स्ट्रिप बाय 2. हे झालं विड्थ कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ओके मिड सेक्शन मेथड मधलं. नंतर ना दुसरी मेथड ती मीन सेक्शन मेथड. मीन सेक्शन मध्ये काय केलं जातं इन दिस मेथड द एलिमेंटल स्ट्रिप इज टेकन बिटवीन व्हर्टिकल्स. आपण पाठीमागच्यात काय केलं होतं व्हर्टिकल ही स्ट्रिपच्या मध्यंतरी घेतली होती. इथं उलट आहे. इथं काय केलं जातंय जी दोन व्हर्टिकल्स आहेत त्या दोन व्हर्टिकलच्या मध्यंतरी एलिमेंटल स्ट्रिप घेतली जाते. And the mean depth is taken as the average of the depth of the two verticals as usual as like a previous one. And the width of the strip is distance between the two verticals. The velocity in the strip is taken as the average of the mean velocity determined in the two verticals by a 1 point or a point. I will show you here. इथे दिसते बघा आपल्याला. एक मिनिट कुठे आहे पॉइंटर माझा. हा इथं हा आपली पहिली सेगमेंट आहे बरोबर आहे का. पहिली सेगमेंट आपली इथं याच्यामध्ये आपण काय करतोय जी आपण दोन सेगमेंटचा ऍडजस्ट म्हणजे समजा ही आपली पहिली सेगमेंट आहे. इथं आपण व्हेलॉसिटी मेजर केलेली आहे. इथं आपली व्हेलॉसिटी जर मेजर केली किती असणार ती 0 असणार आहे बरोबर. इथं जी विड्थ घेतली ती डायरेक्टली या दोन सेगमेंट मधली विड्थ घेतली. ओके म्हणजे इथून ते इथपर्यंत लेफ्ट बँक दाखवलं LB आहे. राईट बँक इकडे RB असं म्हटलेलं आहे. लेफ्ट बँकला असणारी विड्थ म्हणजे काय डायरेक्टली इथून ते इथपर्यंत. परंतु जी डेप्थ आहे ती डेप्थ कुठून घेणार आपण या D1 आणि इथली या दोघांची ऍव्हरेज डेप्थ येणार आणि व्हेलॉसिटी जी असणार इथली व्हेलॉसिटी आणि इथली व्हेलॉसिटी दोघींचं ऍव्हरेज येणार. हिला मीन सेक्शन म्हटलं जातं ऍव्हरेज मेथड म्हटलं जातं. सिमिलरली पुढच्या स्टेपला जाऊ आपण. जर का आपण दुसरी सेगमेंट घेतली ही दुसरी स्ट्रिप घेतली तर या दोन व्हर्टिकल आहेत. ही इकडची व्हर्टिकल राईट साइडची बाउंड्री आहे तिची. ही लेफ्ट साइडची बाउंड्री आहे. लेफ्ट साइडची डेप्थ D1 आहे. राईट साइडची डेप्थ D2 आहे. या दोन डेप्थची ऍव्हरेज डेप्थ D1 जस्ट मिनिट एक मिनिट ऍव्हरेज डेप्थ D बार विल बी इक्वल्स टू D1 बाय 2 प्लस D2 बाय 2. ऍव्हरेज डेप्थ मिळाली D बार बरोबर. त्याचबरोबर जी व्हेलॉसिटी असणार फी ऍव्हरेज ती काय असणार याच्यावरची जी व्हेलॉसिटी आहे V1 ओके V1 प्लस हितली V2 या दोघींचं ऍव्हरेज V1 प्लस V2 बाय 2. म्हणजे पाठीमागच्या केसमध्ये आपण व्हेलॉसिटी सेंटरला मोजत होतो मिड पॉइंटला. इथं व्हेलॉसिटी आपण पेरिफेरीला मोजतोय. हा दोघांमधला डिफरन्स आहे मीन सेक्शन आणि मिड सेक्शन मधला. बट एक्झाम्पल्स दोज आर रिलेटेड टू दॅट आर only about the mid section because in a mean section method it becomes a tedious one. Okay. So in this method now the measure आता हे झालं आपण की मिड सेक्शन मेथड आहे. मिड सेक्शन मेथड आहे कशासाठी आपली डिस्चार्ज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी व्हेलॉसिटी आणि डेप्थ काढण्यासाठी. पण व्हेलॉसिटी मोजायची कशी दोन्ही मेथड मध्ये सिंगल पॉइंट असेल किंवा डबल पॉइंट असेल. फॉर दॅट पर्पज वी यूज टू यूज अन करंट मीटर. या व्हेलॉसिटी मध्ये मेथड मध्ये जे आपण व्हेलॉसिटी मेजर करतोय ती व्हेलॉसिटी मेजर करण्यासाठी आपण कसा वापर करतोय तर करंट मीटरचा वापर करतोय. सिंगल पॉइंट मेथड डबल पॉइंट मेथड. सिंगल पॉइंट मेथड मध्ये शालो डेप्थला एकाच पॉइंटला ठेवणार म्हणजे 0.6D ला ठेवणार आणि मेजरमेंट करणार. सिंगल पॉइंट मेथड जनरली युज्ड फॉर द शालो स्ट्रीम्स अप टू 3 मीटर डेप्थ अँड द व्हेलॉसिटी इज मेजर्ड ओनली ऍट 0.6D. म्हणजे काय समजा तुमची शालो रिव्हर आहे डेप्थ कमी रिव्हरची अशी आहे. हा तुमचा वॉटर सरफेस आहे. तर या केसमध्ये काय केलं जातं तर करंट मीटर जो तुमचा आहे तो बरोबर 0.6D ला म्हणजे समजा तुमची टोटल डेप्थ D आहे वॉटर सरफेसची जमिनीपासूनची बेड पासून ते येणार आपण या D च्या 0.6 ला म्हणजे समजा D इज इक्वल्स टू 1 मीटर आहे. आपण करंट मीटर कुठेपर्यंत सोडणार आहे 0.6 टाइम्स D म्हणजेच 0.6 मीटर पर्यंत ठेवणार आणि इथं एकाच पॉइंटला आपण व्हेलॉसिटी मेजर करणार. इट इज अ सिंगल पॉइंट मेथड वी कॅन से. डबल पॉइंट मेथड मध्ये काय करतो आपण इट इज युज्ड फॉर द मॉडरेट टू डीप स्ट्रीम्स. म्हणजे आता काय झालं नदीचं पात्र खूप खोल आहे
आणि इथं आपल्याला व्हेलॉसिटी मेजर करायची आहे. समजा ही तुमची टोटल डेप्थ जी आहे रिव्हरची ती इथपर्यंत डी आहे. मग काय करायचं इथं करंट मीटरने रिडिंग 2 पॉईंट घ्यायची. कुठं कुठं 0.2D आणि 0.8D, 0.2D and 0.8D. समजा इथली जी टोटल डी जी आहे ती डी समजा आपली 10 मीटर आहे असंच आपण अझूम करूया. म्हणजे करंट मीटर कुठं कुठं असताना आपला 2 मीटरला आणि 8 मीटरला असणार. आणि नंतर काय करायचं या दोघांच्या व्हेलॉसिटी जी मिळाली त्याचं आपण ऍव्हरेज घ्यायचं. आता करंट मीटरने व्हेलॉसिटी कशी मिळणार? तर करंट मीटर ज्यावेळेस आपण वापरतो त्यावेळेस प्रत्येक करंट मीटरचं त्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने रेटिंग करू दिलं असतं, रेटिंग इक्वेशन दिलेलं असतं. दॅट मे बी लाईक दिस. V is equals to, just a minute, here I'm writing now. V is equals to something into n rotations plus b असतं. म्हणजे रोटेशन्स रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंड असतात. ए आणि बी कॉन्स्टंट असतात. ए आणि बी जे असतात ते ऑब्झर्वेशननी बरोबर त्यांची व्हॅल्यू काढली असतात. त्याची व्हॅल्यू आपण त्या करंट मीटरची त्या मॅन्युफॅक्चरने दिलेली असते. त्या व्हॅल्यू आपण ठेवल्या की बरोबर आपल्याला व्हेलॉसिटी तिथं मिळून जाते. डिरेक्टली यूज टू कॅट. So velocity will be calculated in the two-step method as v at a point point 2d plus at the velocity at a point 8d by a 2, we can say. General equation of the velocity by current meter is like this, that I had written over here, that is v is equals to a n plus b, where a and b are the constants and velocity in meter per second and n is the rps. So we have to keep in mind that velocity we will get in meter per second if the n is in rps, revolutions per second. That is the thing which we will require to do. This is by for the current meter. म्हणजे current meter कसे कसे ठेवायचे हे वेगवेगळे मेथड दिलेले आहेत तिथं. मी त्याच्यात जास्त डेप्थ मध्ये जाणार नाही. हा डायरेक्टली फ्लोटिंग टाइप आहे. वरून आपल्याला दिसते बघा इथं. हा करंट मीटर आहे. इथून हा करंट मीटर दिसतो, करंट मीटर इथं आहे. हा 0.8D ला येणार, 0.2D ला येणार. तिथे व्हेलॉसिटी मेजर करणार. हे डायरेक्टली आपण याची जी डेप्थ आहे ते आपण डायरेक्टली रोटेट करून आपण फील्ड रोटेट करून आपण त्याची डेप्थ ऍडजस्ट करू शकतो आणि आपण त्याची velocity measure करू शकतो. I am not going into depth of that. Next method is area velocity method. Surface velocity we used to get the measurement of the velocity by a float method, we can say. In area velocity method now, for measurement of the velocity, second method is a float method for getting the surface velocity. Velocity is equals to distance into time. We are knowing about that. We have discussed a lot in the hydraulic engineering. Those are the floats, surface floats. Okay. Then this is a rod float. Okay, then this is a 0.6D, means its depth is so adjusted that height of this rod is connecting rod is so adjusted that its a vertical depth used to be remain as a 0.6D. Okay, but as well 0.94D is the total depth. Likewise, and that float used to move in the direction of the water, and that indicating surface we used to measure the distance covered by that flag or that floating float from a fixed positions up to the next position. We can suppose that we have marked the point as a initial point and this is the point b. So when we are going to release from the point a, we used to start the stopwatch, say t is equals to 0, and it is to take 10 seconds to reach the point b, where the distance between a and b say as in 1 meter. Then we used to get the surface velocity vs is equals to distance upon time. Distance is 1 meter and interval is up to 10 seconds, means 1 meter per 10 seconds or 0.1 meter per second is the velocity, we can say, of that water flowing at a surface. Then we used to convert that surface velocity to the average velocity. V average is equals to ks into the vs. Ks is the multiplying factor to get an average velocity. Likewise we used to get. Okay, this is about the float method for the measurement of the velocity. Then now we'll go for the most important point, that is numericals associated with the area velocity method and finding the discharge passing through the stream or a river. Okay, I will try to finish this numerical. If not, then we will go for the next lecture in a continuation. So data pertaining to the stream gauging operation at a gauging site are given below. एका stream gauging site ला काय केलं त्यांनी एक gauging operation केलेलं आहे and they got this data. Okay, the rating equation of the current meter is given as V is equals to 0.51 into NS. 0.51 is a constant. NS stands for number of rotations in revolutions, sorry, number of revolutions per second, plus 0.03, that is also an 0.03 is a constant, and equation gives us a value is in meter per second. Okay, calculate the discharge in the stream. It was repeated for December 15 when it was asked, and May 19. Firstly it was asked in
December 15 for 7 marks. Then the same example was asked in a May 19 for 5 marks. The data which they had given us that includes distance from the left water edge, डाव्याकडे पासून जी पाण्याची जी सॉरी जी विड्थ आहे ती दिलेली आहे आपल्याला, म्हणजे जे रीडिंग मार्क केले त्यांनी दिलेलं आहे आपल्याला. 0 मीटर आहे, पहिलं स्टार्टिंगचं रीडिंग घेतलेलं आहे. डेप्थ तिथं 0 मीटर आहे. रिव्हॉल्युशन्स ऑफ करंट मीटर ऍट 0.6D दिलेले आहेत आपल्याला. त्यानंतर डिस्टन्स आहे 2 meters. I would go for that. Suppose that this is a left water edge and this is a right water edge. I would like to write as a RD. RE will go for right edge and left edge. LE or left hand side we can say. इथं किती होतं? इथं डिस्टन्स 0 होतं. डेप्थ पाण्याची किती होती? तर पाण्याची डेप्थ इथली काय होती? 0 मीटर होती. नंतर ना काय केलं त्यांनी? दर 2 मीटरला रिडिंग्स घेतलेले आहेत. 1 मीटरला पहिला आहे ते 2 मीटर्सला आहे. ही डेप्थ, ही विड्थ 2 मीटर आहे. डिस्टन्स फ्रॉम द लेफ्ट वॉटर एज म्हणजे विड्थ आहे 2 मीटर आहे. इथली जी डेप्थ आहे वॉटरची ती 1.1 मीटर आहे. आय एम गोइंग इन सिक्वेन्स. आफ्टर दॅट 3 मीटर्स म्हणजे नेक्स्ट जी विड्थ आहे ती फक्त 1 मीटरचीच आहे. बरोबर का? लेफ्ट वॉटर एज पासून डिस्टन्स दिलाय 0 2 3 5 म्हणजे 2 मीटर, नंतर 1 मीटर आहे. इथली जी पाण्याची डेप्थ आहे ती 2 मीटर आहे. नंतरचं रिडिंग घेतलंय 5 मीटरला. 3 ते 5 म्हणजे किती झालं? 2 मीटर आहे विड्थ इथली. इथली जी डेप्थ आहे पाण्याची ती 2.5 आहे. नंतर ना पुन्हा जी विड्थ आहे ती किती आहे? 5 to 7 म्हणजे 2 मीटर्स आहे. आणि जी डेप्थ आहे ती किती? पुन्हा 2 मीटर्स आहे, थोडी कमी झाली. नंतर 7 to 9 means again the width is of 2 meters, distance is a 2 meter, horizontal depth is 1.7. now it's a decreasing. After that 11 means again 2 meter width, depth is 1 meters, and lastly 11 to 12 means 1 meter. Okay, and depth of the water, अरे काय तर चुकलं का? नाही बरोबर. हा 1.1 2 2.5 2 1.7 1.0 12 इथपर्यंत असणार आहे. एक्झॅक्ट जस्ट अ मिनिट. दिस इज 1 मीटर अँड हिअर इट एंड्स लाईक दिस. हा इथला पॉईंट असणार आहे, लास्टला नसणार आहे. हा आरेप असणार तुमचा इथला 1 मीटर. इथं फ्लोची डेप्थ तुमची 0 मीटर आहे. दिस इज अ राईट एंड आणि दिस इज अ लेफ्ट एंड. या पद्धतीचा डाटा आहे त्यांनी दिलेला. त्यांनी पुढे काय केलंय? रिव्हॉल्युशन ऑफ द करंट मीटर ऍट 0.6D एकच रिडिंग घेतलेलं आहे. इथली जी रिव्हॉल्युशन्स आहेत 0.6D ला ती इथं घेतली. ती किती आहेत? 39 रिव्हॉल्युशन्स आहेत. पर काय दिले त्यांनी? दिले का आपल्याला? रिव्हॉल्युशन्स ऑफ अ करंट मीटर ऍट अ डेप्थ. डायरेक्टली आपल्याला आरपीएस मध्ये दिले, NS दिलेलं आहे आपल्याला. ओके, देन इथं आहेत 58 नाही, NS दिलेलं नाही आपल्याला त्यांनी. म्हणजे काय दिले? रिव्हॉल्युशन्स ऑफ करंट मीटर ऍट 0.6D. हा ओके, 39 रिव्हॉल्युशन्स आहेत इथं. इथं आहेत ते 58 आहेत. इथं आहेत ते 1112 आहे. या ठिकाणी 90 आहे. देन इथं 45 आहे. इथं 30 आहे आणि इथं 0 आहे. इथं करंट मीटर ठेवताच येणार नाही. आणि जो ड्युरेशन आहे तो इथं किती आहे? 100 सेकंड म्हणजे 100 सेकंदामध्ये 100 सेकंद ज्यावेळेस ऑब्झर्वेशन घेतली त्यावेळेस किती झालं? 39 झालं. 158 आहे. 150 होती इथं सेकंड, 112 आहे. 150 सेकंदामध्ये एवढं आहे. 100 seconds 100 seconds म्हणजे काय करतात ना? फर्स्टली विल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द NS, नंबर ऑफ रोटेशन्स पर सेकंड. म्हणजे काय करतात ना? विल बी रिक्वायर्ड टू डिवाइड दिस 39 by 100, 58 by 100, 112 by 150, 90 by 150 likewise. You will get the NS. Then एकच व्हेलॉसिटी म्हणजे अवरेज करायची काही गरज नाही. एकच डेप्थ म्हणजे अवरेज व्हेलॉसिटी घ्यायची गरज नाही. डायरेक्टली विल गेट द व्हेलॉसिटी बाय द इक्वेशन phi is equals to 0.51 into NS प्लस 0.03. म्हणजे पुटअप काय करायचं आहे? फक्त NS ची व्हॅल्यू पुटअप केली की तुम्हाला काय मिळेल? इथली व्हेलॉसिटी मिळेल. phi1 असेल, phi2 आहे, phi3 आहे, phi4, phi5, phi6, phi7 मिळाली. बरोबर, व्हेलॉसिटी मिळाली. पुढे जाऊन काय करायचं आपल्याला? पुढे जाऊन आपल्याला एरिया काढायचा प्रत्येक स्ट्रीपचा. परंतु आपण काय करणार आता? एरिया काढण्यासाठी मिड सेक्शन अप्रोच वापरणार, मेन सेक्शन नाही वापरणार. जर का मिड सेक्शन अप्रोच वापरायचं असेल आपण काय करतो? ही जी व्हर्टिकल आहे जिच्यावरती रिडिंग घेतली ती व्हर्टिकल आपण काय करतोय? तर बरोबर आपण मध्यंतरी घेतो. जस्ट मिनिट, आय विल चेंज द कलर सो दॅट यू विल गेट आयडिया व्हॉट आय वांट टू से. हा
जस्ट मिनिट, हिअर आय एम हिअर. म्हणजे आता ही व्हर्टिकल मध्यंतरी घ्यायची आपल्याला. म्हणजे काय करतो आपण, तर काय अजून करतोय, इथलं जे वाहणारं पाणी आहे त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी कशामुळे असणार आहे, इकडच्या साईडचं पूर्णपणे वॉटर आणि इकडच्या साईडचं हाफ ऑफ द डेप्थ. म्हणजे इथपर्यंत ही आपली W1 बार असेल. मी रेड कलरने दाखवतोय. W1 बार झाली ही काय असणार, W1 बार किती असणार, इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2/2 याचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 टाइम्स W1. सिमिलरली लास्ट सेगमेंटसाठी तसंच होणार. लास्ट सेगमेंट तुमची इथपर्यंत असेल कुठेतरी आणि हिची जी विड्थ असणार, ही विड्थ म्हणजे काय असणार, दॅट इज इक्वल्स टू, मी लास्ट तिला आल्यानंतर तुम्हाला सांगतो त्यानंतर ना. तुमचं W1 बार झालं. सिमिलर तुमचं लास्ट वाला असेल. बाकीच्या सर्वांना काय येणार, तर तुमच्या ह्या स्ट्रीप अशा असणार. ह्या मी रेड कलरने मार्क करतोय. रेड कलर कंटिन्युअस लाईन ओढून घेतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल हे. हे आपण डिव्हाइड केलं सगळं बरोबर. पहिले जे आपण विड्थ काढली, आता कशी काढतोय आपण, मी पुढे तुम्हाला दाखवतो कॅल्क्युलेशन. पहिला अंडरस्टँड करून घ्या की काय केलंय आणि काय होतंय. याच्यासाठी जी विड्थ असणार ती याची पूर्ण विड्थ इकडच्या साईडची म्हणजे 2 मीटर्स प्लस या 1चा हाफ म्हणजे 0.5. ओके. आणि ह्या दोघांच्या बेरजेचा वर्ग डिवायडेड बाय 2 टाइम्स W1 म्हणजे 2 × 2 4 तुझी W1 झाली. जी W2 जी असणार तिला आपण W2 बार म्हणूया. याला W2 बार विल बी इक्वल्स टू काय असणार, इकडच्याच हाफ म्हणजे या 1 मीटरचं हाफ आणि इकडच्या 2 मीटरचं हाफ म्हणजे 1 मीटर. ओके. म्हणजे 1 मीटर प्लस 0.5 म्हणजे किती असणार आहे, 1.5 असणार आहे. याला किती असणार, इकडच्याचा हाफ असणार या सेगमेंटला, म्हणजे 2 चा हाफ म्हणजे किती झाला, 1 झाला. इकडून 1, इकडचा हाफ म्हणजे 2 चा 1 म्हणजे 1. म्हणजे इथली जी विड्थ असणार ती किती असणार तुमची, 2 मीटर असणार. सिमिलरली 2 2 आहे 2 मीटर्स असणार. अशा सर्वांच्या विड्थ काढून घ्यायच्या. विड्थ इंटू डेप्थ दिलेली आपल्याला, एरिया मिळेल आपल्याला, आणि एरिया इंटू व्हेलॉसिटी केलं की आपल्याला डायरेक्टली काय मिळणार आहे, विल गेट द डिस्चार्ज. नाव इफ यू हॅव अंडरस्टूड द मेथडॉलॉजी, आय विल गो फॉर द सोल्युशन पार्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड. Might be I did the calculations on all those things. Yeah, I did the calculations and I have given the supporting document also. जे आपण पाठीमागे बघितलं त्याचं मी सपोर्टिंग घेतलेलं आहे इथं. I will provide you the notes of the same. ओके. पहिला काय दिलं आपण, पहिल्या सेगमेंटची आपण विड्थ काढली आहे. W1 बार मी काढलेलं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. W1 प्लस W2/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2W1. पहिल्याची होती 2 मीटर्स 0 to 2. इथून पुढे किती आहे, 1 आहे. सो 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 इंटू पहिल्याची विड्थ 2 म्हणजे 1.56 झालं. हे कोणासाठी झालं, पहिल्या सेगमेंटसाठी झालं. सिमिलरली फॉर लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंटला काय येणार, W1 म्हणजे WN येणार इथं. आय वुड लाईक टू राईट ओव्हर हिअर जस्ट अ मिनिट, वेअर इज द पॉइंटर. हा WN इज इक्वल्स टू WN प्लस WN मायनस 1. Just a minute, just a minute. Thank you. WN is equals to काय असणार आता, तर WN will be equals to WN minus 1 by 2 ह्या दोघांचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय लास्ट वाला इंटू 2. तर लास्ट सेगमेंट किती आहे, 1 मीटर आहे. म्हणजे काय येणार ते 1 प्लस WN मायनस 1 म्हणजे त्याच्या लगतच किती आहे, 9 to 12 आहे. म्हणजे विड्थ 2 मीटर आहे. लिहिले बघा मी इथून. ओके. 2 मीटर्स आहे म्हणजे 2/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे 1 + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू 1 दॅट इज 2 मीटर्स. लास्ट 2 मीटर येणार. त्यात सगळं कॅल्क्युलेट केलेलं लिहिले तुम्ही आता. पहिल्याची काय झाली, 1.56 झाली. दुसऱ्याची लेफ्टचा हाफ राईटचा हाफ, लेफ्टला किती आहे 2 to 3 आहे म्हणजे 1 मीटर आहे. याचा हाफ म्हणजे 0.5 झाला. राईटला किती आहे 3 to 5 आहे म्हणजे 2 आहे. 2 चा हाफ म्हणजे 1 झाला म्हणजे 1 + 0.5 1.5 झालं. इथं यासाठी काय असणार, लेफ्टची हाफ 5 to 3 हे 2 होतं, याचा हाफ म्हणजे 1 झाला. 5 to 7 म्हणजे 2 झालं, याचा हाफ म्हणजे 1 म्हणजे 2 झाला. नेक्स्टला काय असणार आता, 7च्या लेफ्टला 5 आहे म्हणजे 2 झालं, त्याचा हाफ म्हणजे 1. आणि याच्या राईटला किती आहे 2 आहे, त्याचा हाफ म्हणजे 1. 7 to 9 आहे म्हणजे 1 + 1 पुन्हा 2 झाला. सिमिलरली यासाठी राईट लेफ्टची 1 असणार, राईट 9 to 11 म्हणजे 2 आहे, त्याचा हाफ म्हणजे 1 झाला. 1 + 1 = 2 आणि याची आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. ह्या ऍव्हरेज विड्थ मिळाल्या. डेप्थ आपल्याला दिलेल्या होत्या.
रिव्हॉल्युशन ऍट 0.6D दिलेलं होतं. ओके, नंतर मी कॅल्क्युलेट काय केलं, ड्युरेशन ऑफ ऑब्झर्वेशन दिलेला होता, त्यानुसार आपण काय कॅल्क्युलेट केलं, रिव्हॉल्युशन ऑफ अ करंट मीटर पर सेकंड कॅल्क्युलेट केलं. म्हणजे काय, रोटेशन जी होत होती रिव्हॉल्युशन्स डिव्हायडेड बाय दी ऑब्झर्वेशनचा ड्युरेशन. म्हणजेच रो नंबर 3 मी हायलाइट करतो याला, रो नंबर 3 डिवाइडेड बाय दिस रो नंबर 5. 0 by 0 as a 0, 1.1 by 100, sorry 4, sorry, and not 3, it's a 4, by mistake I marked it here for 3. 4, 0 by 0 as a 0, 39 by 100 as a 0.39, याचा आउटपुट म्हणजे इथे असणार हा, this is its output. Okay, so similarly here 39 by 100 we will get an 0.39, 58 by 100 we will get an 0.58, then 112 by 150 we get an 0.75, 90 by 150 it's a 0.6, 45 by 100 it's a 0.45, 30 by 100 it's a 0.3, and lastly as a 0. We got ns. Now use the equation, phi is equals to 0.1 ns plus 0.03. put the values, म्हणजे काय येणार, फक्त ns च्या ठिकाणी फक्त इथं 0 होतं, 0च येणार. ओके, आता तुम्ही म्हणाल की तो 0.03 यायला पाहिजे होतं, बरोबर आहे का, 0.03 एवढी व्हेलॉसिटी यायला पाहिजे कारण कॉन्स्टंट होता. परंतु एकदम कडेला, जिथं मी तुम्हाला पाठीमागे मी नदीचं पात्र काढून दाखवलं होतं बघा, असं होतं, हे अशा पद्धतीचं होतं, बरोबर आहे का. या नदी पात्राला कडेला आपण करंट मीटर ठेवलेलंच नाहीये, व्हेलॉसिटी असणार नो डाऊट, परंतु अतिशय कमी असणार, 0.03, दॅट वी आर कन्सिडरिंग ऍज अ डायरेक्टली ऍज अ 0. ओके, द नेक्स्ट इक्वेशन मध्ये काय केलं आपण, 0.51 into 0.39 plus 0.003, we will get the 0.23 as a value here. Likewise, we have calculated the velocities. Then discharge, Q is equals to area into velocity. Velocity आपल्याला माहिती आहे, एरिया म्हणजे काय असणार, B into D. B किती आपली, B म्हणजे विड्थ आहे, ही विड्थ आहे, ही डेप्थ आहे, ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट म्हणजे एरिया झाला, इंटू द व्हेलॉसिटी केला की आपल्याला बरोबर डिस्चार्जची व्हॅल्यू मिळून जाणार. हा आपल्याला डिस्चार्ज मिळणार, सेगमेंटल डिस्चार्ज, and total discharge will be the at the last as a summation. This is the methodology of finding the discharge passing through the river or a stream by the area velocity method. Okay, I'm going to provide you the link of the lecture and all those things so that you will get a brief idea again while solving the numericals. Okay, so this is about the area velocity method. If instead of the 0.6D the velocity is measured at the two depths, 0.2D and 0.8D, in that case we need to go for averaging that velocity, and then we used to go for the product of the area and the velocity. That is the only difference when the velocity will be get measured at the two depths. Okay, that is a 0.2D and 0.8D. Okay, so today we'll stop here, and in the next lecture we'll start for the next part. Okay, just a minute.